Dobro večer Demir Hisar, dobro večer Sopotnica, dobro večer Žuan, dobro večer Kutretino, dobro večer za opštinski komitet na VMRD PMN ovdeka vo Demir Hisar, dobro večer Dunijata na veterani, dobro večer Dunijata na mladi sili, dobro večer Dunijata na ženi i dobro večer do koalicijata za Podobra Makedonija. Vi blagodaram što odvojivte del od vašето vreme ova večer da pominete ovdeka so nas, da slušate što imame da kažeme. No nije mnogo skoro, povtorno ke se vidime vo nije redovni posjeti na opštinskite komiteti. Od ova večer bi sakal isto така da gi pozdravam i pripadnicite na Redot i Mirot, pripadnicite na policijata, na МВР, koji što kontinuirano gi obezbeduvat i dosledno i dostojinstveno se griža za bezbednosta na mitinzite na VMRD PMN i koalicijata za Podobra Makedonija. No isto така, ke mi dozvolite da gi pozdravime i onije zapisničari koji što redovno snimat i vodat evidencija koji dođa na mitinzite. Vi blagodaram što se odvaživte, što vo ova vreme nevreme, slično na 49. koje što izobiluva so pritisoci, zakani i uceni, naođate hrabrost večerva da bidete ovdeka so nas, da mu prkosite na zaevizmot i na semejniot gradonačelnik ovdeka Vladimir Hisar. Počnavme pred 5 dena v Ohrid. Ogromna energija je rasposlana širom Makedonija. Ogromna energija vo nasoka na podrška na profesorkata Gordana Siljanovska-Davkova. Isto toga čustvujem i ovde Vladimir Hisar. Narodot prepozna što je vistinska koalicija. Narodot ja prepozna, ja odobri, ja verifikuvaše i se pridruži na najgolemata politička koalicija vo sovremena Makedonija, a to je koalicijata okolo imeto na profesorkata Gordana Siljanovska-Davkova. A ne ona koalicija vo mafijaški stil, koja što vo jedan skopski hotel na despotski način, aklamativno, poželba na despot od Zajev, go izbra Stevo Pendarovski za kandidat. Izborot, dragi moji brake i sestri od Demir Hisar, izborot na ovije predsatalski izbor je jasan. Ili sme za zaevizam, odnosno protiv zaevizam, ili sme za zavidlizam. Treba da odlučime. Ako sme protiv zaevizmot, a sme protiv zaevizmot, togaš jasno je ko je našiot izbor na 21. aprila, poto i na 5. maj. Profesorkata Gordana Siljanovska-Davkova. A tije od semestota koji što upravува tuka со opštinata i od ona drugото semesto kojemu se ljuti nova, a koji što upravuvat od državните instituciji, tije se znaje koga go podržuvat. Zavidlizmot. Pa da gi pozdravime i njih. Sve noua. Možem da zaključam deka i ovde vo Demir Hisar na 21. aprila, potom na 5. maj pobeduvame. To je mnogo značajno za nas. Zašto je značajno? Zato što, kako što kažem, ovije izbori ne se samo predsatalski izbori. S ovije izbori, brake i sestri, dragi moji, nije ke otvorime vratata za predvremeni parlamentarni izbori. Ne zato što mu veruvame na Zoran Zajev, tuku zato što vednaš, od kako ke ja sočuvame i odbranime čestitosta na institucijata predsedatelna Republika Makedonija i ke pobedi profesorkata Gordana Siljanovska-Davkova. Nije nema nadvor od ulicite da bideme. Na ulica sedoveka ne si go ispolni da dena otovetuvanje. A to je da raspiše predvremeni parlamentarni izbori. Se borime protiv
целата онаа неправда која што денеска во Македонија е секојдневие. И ме прашуваат, еве и денеска, новинари, што е таа неправда? Еве, овде од Демир Хисар, ќе се обидам да набројам неколку примери на вистинска неправда што нас ни се случуваат изминативе 2 години. Неправда е кога ќе им се вети на земјоделците за гарантиран откуп по повисоки цени, кога ќе им се вети на земјоделците поголеми субвенции, кога ќе им се вети на земјоделците поддршка за развој на земјоделието, кога си опозиционер, а кога си власт да бегаш како ѓавол од темјан од тие ветувања. Зошто ова го зборувам? Бев во Ресен. Во Ресен разговаравме со многу земјоделци. Луѓето со пила ги сечат дрвата и го сечат родот свој кој што го гледале и го раснале со годините назад. А со нив си заминува и плодот кој што треба да ги прехранува нивните семејства. Зошто тоа го прават? 1 денар е килограм јаболка. 1 денар. Истото, добри луѓе, се случува и во Малешевијата. Истото се случуваше и во Пијанец, кога се истура сливите во реките, во коритата и на улиците. Затоа што немаше откуп за истите. Истото е денеска и во Пелагонија, необрана стои. Зошто? Затоа што нема кој да го купи по достоинствена цена родот. Истото се случуваше и со праскарите во Росоман. Истото, потполно, вчера го видов и во Кочани, кај оние што одгледуваат ориз. Нивите се необрани, затоа што ветувањата на премиерот Заев и на оној негов министер, кој што се фали дека шопингува скапи парчиња гардероба, додека службено троши ваши пари. И најчесто тоа го прави во Дубаи со нови современи патеки, а додека народот од први до први едва и крај со крај скрпува. Додека земјоделците го фрлаат родот на улиците и додека истите ги сечат дрвата кои што треба да раѓаат род за да ги преранат семејствата. Велеше, ќе ги реконструираме и реновираме сите болници. Ќе направиме модерно и современо здравство. Ќе донесеме 100.000 денари плата за вработените во болниците, за специјалистите, за лекарите. Што е денеска реалноста? Неправда е што тие луѓе денеска разочарани на дневна основа масовно ја напуштаат Република Македонија и ги полнат клиниките таму некаде во Западна Европа. Неправда е кога како опозиционер ќе им ветувате на младите кога ќе им ветувате младинска гаранција, реновирани студентски домови, студентски град, поквалитетно образование. А денеска студентите живеат во субстандардни услови во оние руинирани студентски домови при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Неправда е кога ќе велите дека ќе донесете домашни и странски инвеститори, а ги полниме фабриките во Западна Европа, Канада, Соединетите Американски држави и Австралија со инженери од Македонија. 5 од мои 10 дипломци одлучуваат да ја напуштат Македонија и да заминат во Западна Европа. Тоа е неправда. Неправда е кога ќе ветите 600 километри автопат, а не сте кадарни и овие што ви ги оставија речиси готови после 2 години да ги завршите. Сето тоа е неправда кога ќе се колнете во жицата, во најмилото, кога ќе се колнете во дедовината и татковината, а потоа, кога ќе дојдете на власт, ќе промените име, ќе промените идентитет. Зошто? За пусти пари. Тоа е, драги мои браќа и сестри, прашањето. За пусти пари станува збор. Неправда е, исто така. Неправда е кога ќе ви дојде странска делегација и вие нема да ја построите македонската гарда.
кога нема да го повикате воениот оркестар да ја интонира македонската химна, затоа што задоцнил авионот. Па имало време за селфи, ама немало време за интонирање на македонската химна. Па кого лажете? Кого лажете, господине Заев? Се срамувате од денес над Македонија се раѓа. Се срамувате дека македонците се борат за своите правдини. Тоа е вистината. А потоа, ни срам, ни перде ке немате и ке дојдете овдека во Демирхисар да барате подршка од граѓаните кои што брутално ги лажете. Овој пат, затоа што ги подценивте, играте на картата на кратко помнење, ке видите што ќе ви се случи на 21. април. Ке ви се случи казна која што не можете ниту да ја замислите. Затоа што овој народ е честит и не дозволува по трет пат да биде измамен. На измамниците овој пат ќе им дојде крајот и ќе ги пратиме на темната страна на историјата. Тоа е она што го заслужува господин Зоран Заев. Но за да дојдеме до тоа, нас ни е потребна масовност. Нас ни е потребна организираност, сплотеност, обединетост. На 21. април да го дадеме гласот за жената која што од студентите на правниот факултет во Скопје е избрана години наназад за најинспиративен професор. Пример за генерации студенти, која што несебично го пренесувала своето знаење, за да денеска тие луѓе допринесуваат за Република Македонија. Да гласаме за жената која што со сета своја честитост, со сето она што го има направено, патриотско, заштитничко, за нацијата, за државата во сиот нејзин живот. Да гласаме за педагог, професор, сестра, мајка, соседка, да гласаме за правда во Македонија и да ја поддржиме професорката Гордана Силјановска-Давкова. Тоа е почетокот на крајот на заевизмот, добри луѓе. Тоа е единствениот начин да го поразиме заевизмот однатре од институциите. Една по една треба да ги освоиме. Ке се појават и такви, кои што ке речат нема, ние ке бойкотираме да не сме ја легитимирале придавката на новото име. И во ред, ги разбирам тие луѓе. Се поголем број од нив се откажуваат и ни се придружуваат тие што се автохтони, добронамерни и ни велат имаме заеднички политички противник и мора заедно да се обединиме и да го победиме. Единствена шанса е тоа да го направиме на 21. април и на 5. мај. Единствена е таа шанса. Затоа што од внатре се менуваат работите, а не од надвор. Но добри луѓе, браќа и сестри, има и такви кои што глуматараат загрижени патриоти, со сценарија подготвени на бихачка, со единствена цел да внесат немир и раздор помеѓу вистинските македонци, помеѓу сите оние албанци, турци, роми, власи, бошњаци, кои што си ја сакаат Македонија, им е прекуглава од сите омаловажувања, понижувања и криминал, што денеска се секојдневие во Република Македонија. И сакаат да излезат на 21. април и да го казнат заевизмот, поддржувајќи ја професорката Гордана Силјановска и правда во Македонија. Таа група на луѓе што имаат подготвени сценарија на бихачка, ова нема да им го заборавиме и ќе им го памтиме. Сакам да зборувам и за сонот за Македонија. Сакам да зборувам и за тоа како ние ја гледаме Македонија.
Сигурно не ја замислуваме Македонија онаква каква што денеска реално Зоран Заев и СДСМ ни ја представуваат. Ние сакаме да ја видиме и имаме платформа, имаме програма, имаме план со јасна методологија, емпириски која што можеме да ја докажеме дека Македонија може да биде вистински технолошки тигар на Балканот. И тоа знаеме како да го направиме. Тоа е нашиот сон за Македонија. Не е нашиот сон за Македонија патриоти да добиваат 2 века казна, а борци од ИСИС, вратени од боиштата од Сирија и Ирак 3 пати помали казни. Не е тоа нашата Македонија. Сонот за Македонија е луѓето да си ја сакаат и ценат сопствената држава. Држава која што ќе нуди можности за сите. Држава каде што ќе се напредува согласно компетенциите. Држава во која што ќе владее правото, ќе има правда и правдина за секого, а не само за некого. Држава во која што ќе имаме среќни пензионери кои што најубавите години од својот живот ќе ги поминат со достоинствени примања, а не како сега, пред некој ден кога ја добија скратената пензија. Иако за време на предвремените парламентарни избори во 2016-та, ово истиот Зоран Заев, наречен завидлизам, ветуваше дека ќе има зголемени пензии за толку проценти и така натаму. Од тоа ништо не се случи. Само празни ветувања, ветер и магла. Наспроти тоа, гледаме намалени пензии на пензионерите. Сакаме сонот за Македонија да го пренесуваме од колено на колено, од деца на внуци, за да можат тие наши деца и внуци на нивните деца и внуци да го пренесат тој сон. Исто како што нашите родители и татковци нам ни го пренесоа. Затоа што сонот за Македонија, ако го сонуваме заедно, ќе стане јаве. Ако престанеме да го сонуваме, никогаш тој сон нема да стане јаве. Затоа ве повикувам, ајде рамо до рамо, да застанеме, да се подпреме грб до грб, секој секому да биде потпора и заедно да го сонуваме сонот за Македонија. Бидејќи тој е велик и повелик е од сите нас. А колку е повелик, толку ќе имаме добри луѓе, браќа и сестри, поголеми предизвици и искушенија на патот до реализацијата на нашата цел. И треба да сме сите подготвени за тоа. Све што е велико не е лесно, е тешко. Но целта на крај е најубава. А победуваат во остварувањето на таа цел само оние кои што се мотивирани и храбри. А секаде тоа го велам, ќе го повторам и овде во Демирхисар. Пред мене, очи во очи гледам само храбри и мотивирани луѓе подготвени да победат. Кои што сакаат да победат. Затоа, браќа и сестри, добри луѓе, ајде заедно да го сонуваме сонот. Пред зората е најтемно. Напишав пред некој месец. И навистина е така. Но одејќи по градовите низ Македонија, одејќи по селата низ Македонија, и овие 5 дена од председателската кампања, можам да заклучам и да сум горд дека доаѓа изгреј зоро на слободата и донеси правда за Македонија. Да сте ми здрави и живи. Да е здрава и жива Македонија и Господ да не благослови во овие великденски пости и празници. До победа заедно!